अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਗਿਆ ਮੁੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। हाँ अलबत्ता अगर कोई मकई वाला बेली सज्जन जिमें आ मकई वटिंदी पई है, अगर ये कहता भी मैं भी कणक लावनी है, कोई मसला नहीं है तो सन ला दो, फिर सानू मजबूरी नाल जनाब लावनी पै जाती है। तो मैं अपने वीर भरावां दसदा चलां भी वहम का इलाज कोई नहीं। दो दोस्त है ने जिन्हों का क्यारा जनाब 1.5 किले का, तो वह मशीन के कदे जनाब उपर चढ़ जाते हैं, कदे एक पैप में वेखते हैं, कदे दूजे में वेखते हैं। तो उन्हों का ख्याल भी हो सकता भी पैप बंद ना हो जाए। तो मैं उन्होंने आख्या भी सुपर सीडर का जोड़ा पैप है वो बंद नहीं होंदा, तुसीं बेफिक्र हो जाओ। आओ हुण आपां तुहानूं उन्हां दी राय भी लैने आ भी उन्हां नूं सुपर सीडर की परफॉर्मेंस कैसी लगती पई है। ते मजीद जिहड़ा अपने दोस्तां नूं सुपर सीडर आर के ज़रई इंडस्ट्री का बनया हुआ है, कसूर वाले दोस्तों का, उन्हां दे बारे भी गलबात करने जनाब भी उस कंपनी का की दावा है अपनी सुपर सीडर के बारे। आओ चलिए जनाब ट्रैक्टर वाल ते मशीन की परफॉर्मेंस देखिए तो मजीद गपशप करिए। चेक करो जी, जमीन में है तार पत्थर, इंज समझो भी आ वेख लो, गिला पत्थर बिल्कुल गिला पत्थर है। अगर इस जमीन को वो तैयार कर दे डिस्का नाल तो मेरा ख्याल है भी मजीद जोड़ा है ना 3 ਤੋਂ 4 दिन तक कणक नहीं लग सकती सी, क्योंकि पत्थर ये काफ़ी है। तो आर के ज़रई इंडस्ट्री का कहना है, उन्होंने यह दावा है डीजल के मामले नाल अगर साड़ी मशीन जिथे तुसी चलाओ तो अदर कंपनियों की तुसी मशीनां चलाओ तो 2 ਤੋਂ 2.5 लीटर का जोड़ा है ना डीजल का फर्क पवेगा। तो मैं अपने वीर भरावां नूं दसदा चला, अपना ट्रैक्टर जोड़ा है 9 लीटर तो लैके 12-13 लीटर तक इन्हें एवरेज दी है। तो वो मैं अपने वीर भरावां दसदा चला भी अगर ज़मीन ठीक पत्थर पर है तो ट्रैक्टर अपना दूसरे गेयर भी चलता है तो 8 ਤੋਂ 9 लीटर पी जाता है। अगर ज़मीन गिली है जिस तरीके हम तार पत्थर है हम ट्रैक्टर चलता पे पहले गेयर इतने इन्हें 10 ਤੋਂ 11 लीटर की एवरेज दे देनी है। तो कई दोस्त होंगे ने किसान वीर भरा जिन्हों के अगर असी 10-20 किले है ने 8-9 किले केर लैन तो 1 किला नीवा है, वो चिक्कड़ चिपड़ आ जाता है। तो चिक्कड़ चिपड़ हालांकि फेरीदा नहीं, लेकिन फिर मजबूरी पै जाती है तो सानू फेरना पै जाता है, क्योंकि वो कहते भी साडा आखिरी किला छड़ के ना जाओ। उनके ड्राइवर बेचारा बड़ा औखा हो के फेरदा है, उत्थे कोई लीटर ते वाधा घट हो जाए तो एक अलग गल है। लिहाजा जमींदारों को भी चाहिए भी जिन्हें कणक लावनी हो पूरे टाइम से अपनी मूंजी का पानी बंद कर दिता जाए, ताकि पूरे टाइम से जमीन बत्तर आ जाए तो फिर कणक की बिजाई उसकी की जा सके। तो साढ़े नाल जनाब किसान भाई मौजूद ने, अली शेर भाई उन्होंने नाम है, तो गल करने हैं उन्होंने किमें ख्याल आया भी सुपर सीडर नाल उन्होंने कणक की बिजाई करवानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल ने? ठीक ठाक जी, तबीयत ठीक है जी? बिल्कुल ठीक। अच्छा अली शेर, मैंने ये दसो भी तुहानू किवें पता लगा भी साडे कोल सुपर सीडर है ते असी कणक फेरदे फिरने किराए ते किवें तुहानू पसंद आई, तुसीं बाह ते क्यों नहीं रलाई? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਰਾਉ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ अच्छा मैंने ये दसो अगर तुसी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣੀ ਸੀ ਕਣਕ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਸਾਂ ਦੀ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌਰ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਰਨੀ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਿਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਦਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਬੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ 72 ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤਰ 72 ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਕੋਰ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਫਰਕ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਫੇਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਛੋੜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਚਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਕਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ 100/100 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਲੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਕੇ ਜ਼ਰਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫੇਸ 2 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਰੋਹਿਲ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਓਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੁਣਾਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ? बहुत बेहतरीन है, बड़ी फर्स्ट है। ਵਧੀਆ ਹੈ। हाँ जी, आ रहा है जेल मशीन है ना, ड्रिल ਆਰ ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ और ਦੀ? क्या है, बहुत ड्रिल पर ऐसे तक दे दिन सिखते पे ਅੱਛਾ, ये तो पहली बार देखी, बड़ी कमाल दी है। कसूर वाला ने ਹਾਂਜੀ ਕਸੂਰੋਂ ਆਈ ਜੀ, ਕਸੂਰੋਂ। बहुत आई लगे, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗੇ ਜੀ? बड़े मुतमिन है। मैं तो मगर अगे सुनिया ते हुण अज अखी वेख लिया जी, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਬਾਜ ਬਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 68 ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲਮ ਭਾਈ। ਤੇ ਅਸਲਮ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜੀ ਆਰਕਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, 68 ਹੈਗੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਸਲਮ ਭਾਈ ਦੀ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਰਕਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਆਰਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰੇਗੀ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਬੱਤਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲੇ ਬੱਤਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਫਿਰ ਲੀਟਰ 2 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ,
ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਪ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਪ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।